Röngnok khongsa khakrep jaka tei khongsa khakrepna naijagui tongkha obhaino kok Koilashahorni röngtang bedekni tangphangrokni jarei tabo Koilashahorni teruk röngnok rok khakrep jakna naijagui tongmani koktuma kasifika arni bisingo Koilashahor amchaini hapangni röngnok laithanai bisiksani bisingo khakrep jaka tei khongsa khakrep jaknani nai tongkha Amchaini MLN Nishimi Jengui Hoda Hamkrai Samung Tangnai Rok Tabuk Biang Obono Sungmung Kotor Röngtang Bedekni Kuchuk Tangphang Rokni Jarei Obahaike Koilashahorni teruk röngnok tongmani rok khakrep jagui tongmani koktuma kasai tongo Koilashahorni senior basic röngnok laithanai bisisa romoi khakrep jak phiokjagya tei khungsa Bimol Singh Complex JB School Class 1 Nishimi Jengui Class 5 jora röngsröngnai tongo khorok dok tei phwrwngnai tongo khorok nei röngphwrwngnai rok röngnogo phaifano jora-jorabo röngsröngnai khorok dok rok röngnogo phaya obahaino koktuma sangrungsalo röngnogo phailika röngsröngnai jek khorok nei o khorok nei röngsröngnai rok röngnogo phaiui röngphwrwngnai rokni bwskango prayer khlailaimani nukjakha school ni incharge simung wngkha Swapna de bosaka röngnogo kaham kwrwngkhe Midday meal bo kaham charijago kaham ke röngphwrwngjago haibano röngsröngnai rok phaibeya gja röngnogo tamoni hinba o röngnok bai 400 hai kilometer hakcholo kwbangma röngnok tongo private school rok tongo tabukni jorabo kwbangkukno cherairokni buma bupha song cherairokno English medium röngnogo röngphwrwnglaio jora kaisao o röngnogo bo kwbangma röngsröngnai rok tongmani phiaba tabukni jorabo Korikha röngsröngnai rok asa haini bagui Bimol Singh Complex JB röngnobo tabuk phainai sal logo kholobjakna phaising röngtang bedekni tangphang rok yapri kwrak romiani jarei yang Kajirgao senior basic röngnogo bahaino röngsröngnai rok korini jarei khakrep jakha school incharge Radon Tripura bosaka teruk röngnok rogo röngsröngnai rok korini jarei borok bahaino jongjalo khlaijak tang bedekni tangphang rokno bo sahojaka haipano yapri kwrak romjakya kuchuk beremo tongnai rokni dagimung maniasak bo bohaino mungsa khlaimaya hini saka tabo khetamo teruk ta Koilashahor amchaini hapangni röngnok rok teruk kholobjakbai sinai tamong sinai Koilashahor röngni halok sungmung kotor Bimol Singh Complex JB School আপনার এই স্কুলে কতজন শিক্ষক রয়েছেন শিক্ষক আমরা দুইজন কে কে প্রীতি সিনহা আমার নাম স্বপ্না দে দায়িত্বে কে রয়েছেন আমি আছি স্কুলে মানে কতটুকু ক্লাস ক্লাস 5 1 to 5 ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 6 জন ক্লাস 1 এ কতজন একজন আর ক্লাস 2 তে 2 তে নাই 3 তে 3 তে দুইজন 4 এ দুইজন ক্লাস 5 এ একজন তো এই যে মানে এটা দীর্ঘদিন ধরে মানে আপনাদের এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম এটার মূল কারণটা কি মূল কারণ এখন তো অল্প জায়গা পরে আছে স্কুল আছে প্লাস এটা তো ইংলিশ মিডিয়াম তাই এখানে কমপ্লেক্সের কয়েকজন ছাত্র এখানে ভর্তি হয় আর কি সব তো ভর্তি হইতে চায় না বাংলা মিডিয়ামে আপনাদের স্কুলটা কি ইংলিশ মিডিয়াম না বাংলা মিডিয়াম আমরা বাংলা মিডিয়াম আপনাদের স্কুলের আশেপাশে কি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল রয়েছে আছে মোটামুটি কয়টা রয়েছে নর্থ পয়েন্ট একটা আনন্দময়ী একটা এরপরে ব্লজম আছে এরপরে শিশু নিকেতন তো আছেই আপনাদের এই যে স্কুলে প্রতিদিন আপনারা দুজন শিক্ষিকা নিয়মিতভাবে আসছেন পাঠদান করছেন আপনারা কি মনে করেন যে এই মানে এই স্কুলটাকে এইরকম যদি শহরে আরো কয়েকটা স্কুলকে একত্রিত করা যায় তাহলে কি ভালো হয় এটি তো সরকারের সিদ্ধান্ত আমার তো এটার কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হইতো না দপ্তরের তরফ থেকে কি কোনো ধরনের কোনো সময় কোনো রকম পরিকল্পনা 2017 তে না 16 তে জানি আমার ঠিক মনে নাই একটা মিটিং হইছিল যে তারা স্কুলটা করব মডেল স্কুল নিয়ে শিফটিং করব সব একদম রান্নার সহ তো এরপরে তো সরকারও গেছে গিয়া আর এটার কোনো নাই বড় করে মিটিং হয়েছিল আইএস আইয়া ওই পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান আইছিল তারপরে আর এই প্ল্যানার না তারপরে এটার প্ল্যানের কোনো নাই এই স্কুল থেকে ধরেন কত মিটার দূরে হতে পারে মডেল স্কুল
কত মিটার হইব গো মডেল স্কুল? মোটামুটি কতটুকু দূর হবে? 400 মিটার হইব। তো এই যে আপনার স্কুলে মানে 6 জন ছাত্রছাত্রী বললেন, তো এরা কি প্রতিদিন কি এদেরকে মিড ডে মিল দেওয়া হয়? মিড ডে মিল একজন আইলেও একজন দিতে রান্না করা খাবার দেন? রান্না করে খাবার। পৌর পরিষদের অধীন মানে কতটা স্কুলে ছাত্রছাত্রীর অভাবে পড়াশোনা স্থগিত রয়েছে এবং কতটা স্কুলে ছাত্রছাত্রী একদম নগণ্য রয়েছে? আমাদের কৈলাসহর কেএমসি অধীনে কৈলাসহর এসবি স্কুল একটা জিরো এনরোলমেন্টের কারণে ওটা স্থগিত করা হচ্ছে। আরও একটা স্কুল যেটা আমাদের কৈলাসহর কেএমসির মধ্যে পড়ে বিমল সিনহা জেবি স্কুল, এখানে 6 জন স্টুডেন্টস, তার মধ্যে ক্লাস ওয়ানে 1 জন, ক্লাস 2-তে 9, ক্লাস 3-তে 2 জন বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, আর ক্লাস 4-এ 2 জন, এরপরে ক্লাস 5-এ 1 জন গার্লস, এবং টিচার ছিল 2 জন, স্বপ্না দে এবং পিটি সিনহা। তো ইন ফিউচারে এখানে আপাতত এই বছর ক্লাস 1-এ ছিল, আগামী বছর ক্লাস 1-এ থাকবো কিনা সেটা ডাউট আমাদের আছে। তো এইভাবেই চলছে। আরও কয়েকটা স্কুল, যদিও আমাদের 50 স্টুডেন্টের নিচে এরকম স্কুল আমরা পাইছি, যেটা কেএমসির মধ্যে, যদিও এটা কেএমসির বাইরে, ওটা আমি বলতে যাচ্ছি না। তো এইরকমই এই 2টা স্কুলে আপাতত আমাদের, একটা হইলো এই বিমল সিং কমপ্লেক্স, আরেকটা হইলো কৈলাসহর এসবি স্কুল। অটোমেটিক্যালি এটা জিরো এনরোলমেন্টের কারণে এটা স্থগিত আপাতত। এই যে কৈলাসহর উচ্চ বুনিয়াদী মানে কৈলাসহর সিনিয়র বেসিক স্কুল যেটা কাজিরগাঁও এলাকায় আছে, ছাত্রছাত্রীর অভাবে পড়াশোনা কি স্থগিত রয়েছে? পড়াশোনা স্থগিত বলতে এখানে ছাত্রছাত্রী জিরো এনরোলমেন্ট হওয়ার ফলে এখানে টিচারগুলোকে আমরা পার্শ্ববর্তী কয়েকটা স্কুলে আমরা তাদেরকে শিফটিং করে রাখছি, যেহেতু কোনো স্টুডেন্ট ছিল না এখানে। ঠিক একইভাবে যেটা বললেন বিমল সিনহা জেবি স্কুলে 6 জন স্টুডেন্ট আছে, তো আগামী দিনে তো নিশ্চয়ই এটা তো ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নীল হবে, তো সেই ক্ষেত্রে কি মানে দপ্তরের পরিকল্পনা কি রয়েছে? দপ্তরের পরিকল্পনা বলতে আমি এটাই বলতে চাই, ডক্টর আমাদেরকে কিছুটা মানে এটা যদিও সার্কুলার ছাড়া আমাদের মধ্যে আলোচনা ছিল মিটিংয়ের মধ্যে, যেটা এইগুলাকে যেখানে এনরোলমেন্ট একদম কম তাদেরকে পার্শ্ববর্তী স্কুলে মাস করে দেওয়ার জন্য এরকম পরিকল্পনা আমাদের মিটিং ইয়ার মধ্যে এইরকম আলোচনা হয়েছিল। আপাতত এটা কতটুকু কার্যকরী হয় এটা আমরা অপেক্ষায় আছি। তাহলে কি ধরেন এই ইয়ের মতো ওই কৈলাসহর যেটা সিনিয়র বেসিক স্কুলটা রয়েছে তার মতো ওই বিমল সিনহা স্কুলের স্টুডেন্টকেও অন্যান্য স্কুলে পার্শ্ববর্তী স্কুলে মার্চ করা হতে পারে? যদি আগামী বছর একাডেমিক সেকশানে যদি কেউ ভর্তি যদি না হয়, বা আর যে স্টুডেন্টটা 6 জন ছিল তারাও যদি অন্যখানে গিয়ে যদি ভর্তি হয়, তাহলে তো ওটা জিরো এনরোলমেন্টের মধ্যেই পরিণত। মূলত কি কারণে ধরেন এই স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নীল হচ্ছে? অ্যাকচুয়ালি আমার একটা ধারণা, যেটা ফার্স্টলি স্কুলটা পাশাপাশি 100 মিটার বা 50 মিটার বা 200 মিটারের পাশাপাশি আর কয়েকটা স্কুল আছে, যেটা প্রাইভেট স্কুল 2টা এবং সরকারি স্কুল 3টা প্রায় কাছাকাছি। তো এইরকম স্কুলে থাকার ফলে স্টুডেন্টগুলো এই পার্শ্ববর্তী স্কুলে, যেটা ইংলিশ মিডিয়াম, বিশেষ করে ইংলিশ মিডিয়াম, এগুলো এই ইংলিশ মিডিয়ামের দিকে যোগটা বেশি, স্টুডেন্টগুলো ওখানে যায়। আবার এদিকে পাশাপাশি যেটা হাই সেকেন্ডারি স্কুল আমাদের আরকেআই এবং ভগিনীনিকেতন, এগুলো সব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। তো গার্ডিয়ানদের ইচ্ছা ছিল, আমার যেটা ডাউট, গার্ডিয়ানদের ইচ্ছা ছিল যে ইংলিশ মিডিয়াম যদি পড়াতে গিয়ে যায়, তাহলে আমরা ইংলিশ মিডিয়াম নার্সারি থেকে এবং ক্লাস 1-2 ওইগুলা একটা সুবিধা নেওয়ার জন্য তারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দিকে যোগটা বেশি হয়। এই কারণে আমার মনে হইতেছে ওইখানে স্টুডেন্টগুলো কম হয়।